दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण आपां एंड वाला इशू डिस्कस नहीं करांगे, अज आपां फेसबुक मैसेज ही लवांगे जी डॉक्टर साहब। देखो अपणिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪੰਡਤ ਕਰਨ ਪੁੰਡੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਮਿਥ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ, ਗੌਸਿਪ ਟੌਪਿਕਸ ਫॉर NRIs एंड टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। पंडित जी तुसी क्यों वेस्ट किया टाइम देखण दा भी, फिर एडियां औखी अंग्रेजी लिखण दा किन्ने वर्ड तुसी लभ के ले आए हो, किन्नी बारी डिक्शनरी देखी है। पंजाब एंड सिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ इंडिया एंड विल रिमेन अंटिल इनफिनिटी ईयर्स, कि भी ये साडे इंडिया दा हिस्सा ने और एटर्निटी तक रहणगे। जय हिंद, फिर थल्ले फतेह, ऑल गुरुज सैक्रीफाइस टू सेव दिस लैंड एंड कंट्री, नाउ वी आर ट्राइंग डिवाइडिंग दिस, कि गुरुआं ने इस धरती दे लई कुर्बानियां, हुण असीं इहनूं वंड रहे हैं। वैसे ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਝਟਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਪੁੰਡੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਆਫ ਯੂਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, nor it's your dad, so from today start saying ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਰਮਨ ਵਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਟੋਨ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਓਨਲੀ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਵਰ ਲੈਂਡਸ ਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਔਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੀਡ ਆਫ every Sikh who feel they are being slaved, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਯੈਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ were the distinguished part of India, but will not remain the time of change has come, but will ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ distinguished, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। No jai Hind until Hind don't stop its anti-Sikh policies, नहीं कि भी ये मुक गया साडा जय हिंद वाला। यस, गुरुज गिव सैक्रीफाइसेस टू सेव दिस सो कॉल्ड कंट्री एंड द सो कॉल्ड, हालांकि गुरुआं दी कुर्बानी इंसानियत लई है, कोई इन्हां दा इस, बट हिंद इज द वन दैट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड मेड ए बिग गैप बिटवीन सिक्स एंड द सो कॉल्ड हिंदुस्तान। राज करेगा खालसा आकी रहे ना, उन्होंने बिल्कुल बैलेंस रख के उन्हें जवाब दिता है कि ज़ाहिर है। और गुरकीरत लिखते हैं, आई बेट खालिस्तान would be million times better than हिंदू शैतान, I mean हिंदुस्तान। सो ये भी हिंदू शैतान कहना ही दसदा भी लैंड ऑफ द डेविल बनया होया है। अमरीक सिंह सिंदर, बाबा खालिस्तानी, गुरजंट सिंह खालसा, करनैल सिंह, राजा मुक्तसर, गुरशरण सिंह, सिंह निजर, मलकीत सिंह, अंग्रेज सिंह बराड़, इन्हां सारियां ने फतेह और बड़े पॉजिटिव कमेंट लिखे ने। दूसरे सैगमेंट दे कमेंट मेरे ख्याल तुसीं मैनूं लैण नहीं देने। नहीं डॉक्टर साहब, हुण तुसीं साडे दर्शकां दस दो अज दा विचार। हां, मिनट 3-4 ही रह गए ने। सो सूही राग दा शब्द है पंजवें पातशाह दा, सूही महला पंजवां। गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ, साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करण आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इशनान सुचारी, कहो नानक एहो तत् विचारी, राम नाम जप पार उतारी। सो रहाओ दी तुक सेंट्रल आइडिया शब्द दा, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी, कि उस गुरु दे दर्शन, और दर्शन की गल करन तो पहला पहलियां दो तुकां ने, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, कि गुरु दे शब्द, गुरु दे बचन, गुरु दे बोल, गुरु दे फरमान नूं अपने हिरदे दे विच, अपने दिल दे विच, अपने जहन दे विच उन्हां दा ध्यान धरना। गुरमूरत गुर शब्द है, सतगुर दिया बुझाए। मूरत कोई शक्ल, कोई पोर्ट्रेट, कोई फोटो, कोई स्टैचू नहीं है, गुरु दा शब्द है। गुरु कै बचन हृदय ध्यान धारी, गुरु दे फरमान हुक्म नूं मन च धारना, उन्हां नूं कमाना, उन्हां मुताबिक जीवन जिउणा। रसना जाप जपो बनवारी, उस रसना तो, जबान तो उस वाहिगुरू दी याद इबादत, उस दा जप करना।
ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰੂਥ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰੂਥ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਤਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਦਾਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਸੁਚਾਰੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਥ ਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ ਟਰੂਥ ਇਹ ਹੈ, ਤਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ 'ਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ, ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।